सतनाम वाहेगुरु साहिब जीओ। गौड़ी महला पहला। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एहो बसेख। कहना है किश कहन न जाए, तो कुदरत कीमत नहीं पाए। रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भये, करनी कामण कर मन लए। साहा संजोग बियाहा विजोग, सच संतत कहो नानक जोग। साहा संजोग बियाहा विजोग, सच संतत कहो नानक जोग। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ। आओ मनां दीआं खिंडियां होईयां बिरतियां नूं एकागर करदे होए करिए रसना पवित्र ते बोलीए सारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, कोई पिछला अंकर प्रगट होया, कोई दिता लिया अगे आया, कोई चंगा कर्म किया होया अगे आया, तां कलयुग दे भयानक समय दे विच आपां नूं गुरबाणी लड़ लगण दा सुभागा समा प्राप्त होया। जो शब्द आपां सरवण कीता, ये शब्द गौड़ी राग दे विच महला पहला पहले पातशाह सिख धर्म दे मोढी धन धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों फरमान किया होया है। गुरमुख प्यारिओ, सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानू इस शब्द दे राहीं की समझा रहे हैं। आओ मन बिरतियां एकागर करके सरवण करिए जी। गौड़ी महला पहला। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच 31 राग हैं। 31 रागां दे विचों गौड़ी राग दे विच ये शब्द है। महला पहला दा भाव है पहले पातशाह जी दे मुबारक मुख विचों फरमान किया होया है। माता मत पिता संतोख, सत भाई कर एहो बसेख। गुरमुख प्यारिओ, आपां नूं समझाया जा रहा कलयुगी जीवां नूं कि साडी लिब वो परमात्मा वाहिगुरु तो टुट गई। लिब छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। साडे उपर असर की होया होया, मनां दे उपर असर होया होया माया दा। माया दा ये देश आ। इस करके मन आ जिहड़ा साडा वो मैला हो चुक्या। मन मैले सब किश मैला, तन धोते मन हच्छा ना होए। ये मन मैला होण करके साडियां अखां भी मैल देखदियां। भाव ऐ समझ लीए जिवें भी अखां नूं सवारना होवे, कन्नां नूं सवारना होवे, हत्थां पैरां नूं सवारना होवे, तां कल्ले कल्ले नूं सवारन नालों मन ही सबर जावे तां सारा कुछ ही सबर जांदा। जिस तरह कल्ली कल्ली टूटी नूं बंद करन दी बजाए अगर टैंकी चों ही पानी नूं बंद किया जावे तां सारा कारज हो जांदा। इसे तरह साडे मनुखां दे जिहड़ा शरीरां दे विच मन आ, ये साडी जिंदगी दा ड्राइवर आ। ते असीं चाहे बाहरों शरीर साडा बीबी भैन मनुख आ, बजुर्ग आ, बच्चे आ, नौजवान आ, हिंदू आ, मुसलमान आ, सिख आ, ईसाई आ, बोधी आ, जैनी आ, कोई भी, क्योंकि गुरबाणी है सर्ब सांझी गुरबाणी। ये सारिਆਂ ते ही लगती है। सारिਆਂ ते गुरबाणी तां लगती है क्योंकि मन की गल करती है, तो मन तो सारे लोग परेशान आ।
ਮਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਜੇ ਸਬਰ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਬਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹਿ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੀ ਘਾੜਤ ਮਨ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨਮੁਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਝੂਠ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਛੋਟਾ ਮਧਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਆ ਮਨ ਦੀ। ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਝੂਠਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਝੂਠੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੇ ਮਨ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਦਲਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਤਾ ਮਤ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਬੀਬੀ, ਭੈਣ, ਬੱਚਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰ ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ। ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਮੱਤ। ਮਾਤਾ ਮੱਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਬਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ, ਹੋਛੀ ਮੱਤ, ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਗੁਰਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤੋਖ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਜੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮੱਤ, ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਉਸ ਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੋਕੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਫੇਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਬਸੇਖ। ਸਤ ਭਾਈ, ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨਵਾਨ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਬਰ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਢਾਲ ਕੇ ਸਬਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਕੇ ਸਬਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਬਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਸੱਤ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੱਤ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਝੂਠ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਛੱਡਦਾ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ 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 ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵਿਸੇਖ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਭਾਈ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਨ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਇਹ ਤੁਰੀ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਘੁੰਮੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਨਾਮੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ, 10 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸਦਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨੂ ਲਾਤਾ, ਸੰਤਰਾ ਲਾਤਾ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੇਰੇ ਵਾਹ ਕੁਦਰਤ, ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੋ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਪਾਟ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਸ ਆਨੰਦ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਾਓ। ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਹਉਮੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਦੀ ਹਉਮੈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਸਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਦਾ
ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਵਾਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਸਬਰ ਜੂਗਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸੱਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਬਸੇਖ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ, ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ, ਸ਼ਰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਮਨ ਨੇ, ਇਹ ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸੁਰਤ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੈਣਾ। ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਸੱਸ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਭਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਕਾਮਣ ਇਸਤਰੀ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਕਾਮਣ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮਨ ਦੀ। ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਏ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਇਸਤਰੀ, ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕਰ ਲਵੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਭਾਵ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਈ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਦਾ, ਨਵਾਂ ਮਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਇਹਦੋਂ ਉਲਟ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੇ ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਆ, ਚੰਗੀ ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਮਾਤਾ ਬੁਰੀ ਮੱਤ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਆ, ਬੁਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਸੰਤੋਖ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਬਿਰਤੀ। ਜੇ ਸੱਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਰਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਝੂਠੇ ਭਰਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜੂ, ਉੱਧਰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬੁਰੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਏ, ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੋਗ ਹੋਣਾ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਐਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਬਰਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ।
ਹੁਣ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧਮ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਮਨ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਮਨ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮਨ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣ, ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਸਾਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਗਾ ਮਨ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸੁੰਦਰ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਬਰ ਗਿਆ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਬਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਉਰੇ ਪਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਾਂਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਜਾਣ। ਸਾਹਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਸਤ ਸੰਤਤ ਕਹ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੈਸੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਰਥ ਆ। ਇੱਕ ਸਬਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਂ ਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਢੂ ਖਾਊਂ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਆ। ਰਾਤ ਤੱਕ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ, ਫਿਰ ਲੜ ਲੜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੰਟਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮਨਮੁਖ ਆ ਤੇ ਆਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਬਸ, ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਝੁਠਲਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸੰਤਤ, ਸੱਚ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੈ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹ ਨਾਨਕ ਜੋਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਜੋਗ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜੋਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਵਾਬ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਜੋਗ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੈੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਸਾੜਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਔਗਣ ਸੀ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਘਾੜਤ ਘੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਐਂ 1 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਖੰਡ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਬਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤਦਾ? ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜੋਗ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਵ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕੁ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੋਂ, ਜੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਝਲਕ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਭਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਾਤਾ ਮਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਸਤ ਭਾਈ ਕਰ ਇਹੋ ਬਸੇਖ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੋ ਕੁਦਰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਰਮ ਸੁਰਤ ਦੋਏ ਸਸੁਰ ਭਏ, ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਕਰ ਮਨ ਲਏ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿਜੋਗ, ਸੱਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।